إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، ستكون خطبتنا ما هو مبطلات الصلاة. عباد الله، ونعلم جميعا أن لكل شيء إفسادا، وابتلاء الصلاة يكون بهذه 8 أمور إن شاء الله تعالى سنقرأه عليكم. الأول ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر. من عمد وترك شرط من أركان شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة عمدا بلا عذر فيعلم أن صلاته باطلة. ودليل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وأن المسيء ترك ركن من أركان الصلاة وهو طمأنينة، وهذا الصحابة صلى وترك طمأنينة في صلاته، ويقول له رسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وجعل يبدي ويصلي ويأتي ويقول له ارجع حتى 3 مرات، ثم بعد ذلك قال: علمني مما علمك الله. والثاني الأكل والشرب عمدا يفسد أيضا الصلاة. ودليل ذلك لما قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفريضة عامدا أن عليه الإعادة، وكد في صلاة تطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. وأما إن أكل أو شرب ناسيا فإن كان كثيرا فإنها تبطل، وإن كان قليلا فالصحيح أنها لا تبطل إذا كان ناسيا وأكل شيئا ثم بعد ذلك ترك الأكل. والثالث الكلام عمدا. ودليل ذلك عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم رجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وقراءة القرآن. والرابع الضحك في الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن ضحك يفسد الصلاة. والخامس الأمر الكثير من غير جنسها، بمعنى من غير صفة الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتحت الباب ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا، والباب على القبلة، فمسح عن يمينه أو عن يساره فافتح الباب ثم رجع إلى مصلاه.
والسادس التعمد زيادة ركن فعلي من زاد ركن من أركان الصلاة فعلية فصلاته باطلة. والسابع مرور المرية البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، لقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره، فإذا كان بين يديه مثل آخرة رحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة رجل رحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرية والكلب الأسود. والثامن هو الأخير الاهتمام بمن لا تصح إمامتهم كالمجنون، من اقتدى بالمجنون فإن صلاته لا تصح. وكذلك الطفل الذي لم يبلغ المميز ليس لها عقل يعقل الصلاة، من صلى وراءه فصلاته أيضا باطلة. أو الامرأة لرجل إذا كان المرأة إماما يصلي لرجال من صلى خلفها فإن صلاته أيضا يكون باطلا. أو مكشوف العورة من كانت له قدرة وصلى وعورته مكشوفة فصلاته أيضا لا يصح لنفسه ولا يجوز أن يقتدي به أحدا، ونحوه حاجه مما لا تصح به الصلاة. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hermanos, hoy hablaremos una tema que es la última de la sala, al no ser si queremos entrar lo que es el que olvida la sala, cómo tiene que arreglar. Pero hemos empezado lo que es condiciones de la sala y también hemos entrado lo que es pilar de la sala y después lo que es obligación de la sala. Hemos entrado también lo que es el sunnah, que es un dicho, lo hemos pasado también. Lo que es sunnah de hecho lo hemos pasado. Hemos entrado también lo que es no deseado en la sala. Hoy lo que vamos a entrar es cuando hagamos algo en nuestro sala que no se llama sala, que es ya roto la sala, que ese sala es cero, totalmente tenemos que volver otra vez a hacerlo. Los que hemos dicho antes, no deseado, eso es la sala, no está roto. Pero lo que hemos dicho de olvido, eso se puede arreglar. Pero lo que estamos diciendo aquí, si lo haces atentamente, en la sala no será completo, no será válido. Que son 8. Cualquier musulmán debe saber lo que es estas 8 opciones. Porque si lo hace tu sala no es correcto, entonces tú tienes que saberlo. Aunque no sabes leerlo en árabe, pero tienes que saberlo en tu idioma. Si hago yo esto, mi sala se va a hacer mal. La primera es todo lo que hemos dicho anteriormente, la condición de la sala. El que la deja no ha sido por olvido, lo ha dejado por un atento, en su sala no es válido. Hemos comentado también lo que es el pilar de la sala. El que le deja no ha sido por olvido, lo ha dejado por un atento, eso no puede ser también completo su sala, es roto, porque es una parte, lo que hemos dicho, pilar de la sala. Cuando es un pilar, eso parte de la casa. Entonces, pilar de la sala es parte de la sala. Si tú quitas un parte de la sala, ya no es sala. Como quitas un pilar de la casa, ya no se puede hacer. Lo que hemos hablado de las condiciones también. Uno no se puede venir a hacer rezos sin coger ablución. Si tú has rezado y no te das cuenta que no tienes abluciones, y eso cuando te das cuenta tienes que ir a hacerlo. Pero uno que dice, no, que yo no cojo abluciones, voy a rezar en su sala, que es roto. Una persona que ha ido al baño, no se ha limpiado, sabiendo si no se limpia, cogiendo abluciones y viene a rezar, no es válido. Si esa persona ha sido olvido y se ha recordado, tiene que volver otra vez a coger ablución y viene y hace en su sala. Eso es la condición. Y la pilar de la salat y los doha
si lo deja ahí sin ningún motivo, y esa persona tiene que saber su salat no ha sido correcto. Eso ha sido por palabra de Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuando un sahaba que estaba haciendo en su salat 3 veces le manda diciendo vete a rezar, la manera que has rezado no has rezado. Ese sahaba vuelve, lo hace otra vez, y vuelve Rasul y le manda otra vez, hasta 3 veces, y la sahaba dice a Rasul sallallahu alaihi wasallam, enséñame lo que Allah te enseña, yo no soy capaz de hacer mejor lo que he hecho. Entonces Rasul sallallahu alaihi wasallam le estaba diciendo atmaninatu fi salat. Eso lo hemos hablado cuando nosotros hemos dicho Allahu Akbar, estamos de pie, tenemos que estar plenamente quietos. Cuando vamos a hacer rukú, en este rukú tenemos que estar plenamente quietos hasta que nuestro hueso queda en su sitio. Y levantamos otra vez en la misma manera, tenemos que estar quietos. Si vamos a hacer sujud, en el sujud nuestro cuerpo tiene que estar totalmente quieto y tiene que estar establecido en su sitio. Y otra vez sintamos, antes de hacer la segunda sujud, tenemos que estar quietos. Estos son tumanina. Este sahaba estaba rezando, no trae todo lo que es el tumanina en su rizo. A Rasul sallallahu alaihi wasallam le dice, esto no es rezo. Entonces, ¿qué decimos nosotros cuando estamos rezando? Algunos lo toman cuando estamos haciendo en náfila y lo hacen rápidamente. Es diferente cuando estamos rezando Salatul Farida. No hay ninguna diferencia. Esa es la cantidad. Tú quieres hacer solamente 2 rak'ah, por favor, hazlo bien como 2 rak'ah. Pero 2 rak'ah media, eso no hay. De la misma manera que hacemos 2 rak'ah de Farida, es la misma manera tenemos que hacerlo en náfila. La única diferencia hay es voluntario. Si tú lo quieres hacer, bien. Pero si lo vas a hacer, tienes que hacerlo completamente bien. Si no, no será recompensado. A veces cuando vamos a hacer rukú, levantamos. Esa misma manera que hemos hecho así, nuestro salat es incompleto, no es válido, eso es inválido. Y si vamos a hacer el sujud, hemos hecho primero, antes de sentarnos, o hemos vuelto otra vez a hacer el sujud, tenemos que saber, el rezo que hemos hecho no es válido, es cero. Yo no lo he dicho Rasul sallallahu alaihi wasallam, lo ha dicho la sahaba, porque esta sahaba ha dejado lo que es tumanina fi salat. Eso es estar quieto. Cualquier cosa que tú lo haces necesita estar quieto. En la segunda es cuando una persona está haciendo rezo, comiendo o bebiendo, lo hace eso pero atentamente, su rezo es inválido, es roto. Porque Ibn Munzir nos ha dicho, todos los ulama han llegado a decir que comer o beber en la salat que es obligatoria, es atentamente, tiene que volver otra vez a hacerlo. En la misma manera en salat voluntario, si uno está comiendo, está bebiendo, tiene que saber en su salat ha sido roto. Porque lo que rompe el salat obligatorio es la misma que rompe el salat voluntario. Pero llegando a decir que una persona está haciendo rezo y se pone a comer o beber, olvidado, no se da cuenta que está comiendo, que está bebiendo en la salat, entonces algunos dicen con eso no se rompe la salat. Si es poco. Lo que es claramente no se rompe la salat si ha sido por olvido. La tercera, cuando uno se pone a hablar en la salat. Porque anteriormente los musulmanes hablaban en su salat como vamos a llegar si Allah quiere. En la hadith de Ibn Arqam dice, nosotros estábamos en la salat, conversamos, un hombre conversa con su compañero, el que está al lado suyo en la salat. Pero hasta que una versión de Al-Qur'an dice, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Este وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, si vas a coger los kutub tafsir, habla de muchas explicaciones. Algunos lo dicen cuando tú dices Allahu Akbar, después de Fatiha, tienes que leer más versiones. Algunos dicen no, cuando tú vas a hacer el sujud, tienes que hacer el sujud más largo. Pero aquí nos da una explicación diciendo, cuando nosotros estamos en la salat, no tenemos que hablar con nadie. Todo lo que hacemos en la salat tenemos que estar siempre agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. No tenemos que hacer una conversación.
Entonces nos ha ordenado que tenemos que estar callados en la sala. Cuando Sahaba dice umirna, significa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nos ha ordenado que tenemos que estar callados cuando estamos en la sala. Nos han pedido que no hablamos. El Muawiyah ibn Hakam dice a Rasul sallallahu alaihi wasallam, y dice un Sahaba que ha entrado en la mezquita, esto no sabía porque viene de un pueblo y ha ido a una parte de la mezquita, ha hecho su deseo ahí. Entonces volvía, la Sahaba quería decirle mala palabra, alguno incluso le quería pegar. A Rasul sallallahu alaihi wasallam ha dicho, dejarlo, no lo tocáis, dejarlo que se termina. Cuando ha terminado, ha vuelto Rasul sallallahu alaihi wasallam, a Rasul le dice, este salah no se puede hacer otra cosa. No es conveniente hablar esta salah, solamente leer al-Qur'an, solamente hacer tasbih en la salah. No se puede hacer otra cosa. Por eso en la salah de que nosotros hemos entrado diciendo Allahu Akbar, hemos cerrado la puerta de la conversación y de acciones de movimiento. Cuestiones solamente tienen que ver con la salah, solamente eso. No tenemos que hacer nada. Solamente leer al-Qur'an, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso algunos llegan diciendo, Sami Allahu liman hamida, eso lo dice el imam. Los que están detrás tienen que decir, Allahumma rabbana wa lakal hamd. Hay contradices, pero algunos llegan a decir, si tú no dices Sami Allahu liman hamida, si al-imam dice Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, luego se levanta, tú también lo has dicho, este espacio así, ¿y tú qué dices? ¿Te quedas callado o qué haces? Entonces lo que indica en la salah de que hemos dicho Allahu Akbar hasta que salimos, no tenemos que estar callados. Ni un segundo tenemos que estar haciendo todo tasbih o leyendo al-Qur'an. Cuando se dice Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, no significa tú lo dices solamente 3 veces, ya no se puede hacer más. No, tú lo puedes hacer 7 veces hasta que el imam se levante. Si tú estás haciendo eso por ti solo, tú lo puedes hacer la cantidad que tú quieras y no pasa nada. Es lo mismo cuando vamos a hacer sujud, Subhana Rabbiyal A'la, lo podemos decir varias veces y no pasa nada. Pero donde no se podemos decir varias veces son diciendo Sami Allahu liman hamda rabbana wa lakal hamd. De ahí no podemos decir 2 veces o 3 veces. Y lo único, si nosotros queremos añadir más, entonces ahí tenemos que ir añadiendo otra cosa, como Rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi. Si tú quieres más recompensa. Eso no pasa nada. Pero en la salah tenemos que saber, si tú terminas de decir todo, que el imam todavía no has hecho sujud, ha levantado, que está de pie, alargado, tú no tienes que estar callado. Tú también tienes que decir Rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi. Cuando el imam termina, entonces tú no has terminado, deja lo que está haciendo y sigue el imam. Por eso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha dicho, en la salah no es conveniente hablar, solamente leer al Qur'an haciendo tasbih. Y si terminamos esto, la cuarta es reírse en la salah. Una persona que está haciendo salah, riéndose, eso también su salah es roto. Porque Ibn Munzir ha dicho, todo el ulama han de acuerdo que reírse en la salah se rompe. En la quinta, cuando nosotros hacemos muchísimas acciones, movimiento, que no es de la salah, esto es roto también. Por ejemplo, ha dicho, si hacemos movimiento, tú estás en la segunda fila o la tercera fila, la fila que está delante de ti, hay un hueco. Y tú desde esta fila andando hasta ahí, eso no pasa nada. Pero cuando no hay hueco, tú te pones a andar, esto significa, si es mucho, tu salah se rompe. Y aquí vamos a sacar motivo para decir que se puede hacer el trabajo que es poco, pero cuando es un movimiento muchísimo, no se puede continuar en la sala, es roto. Umina Aisha ha dicho un día que yo vine tocando la puerta para que a Rasul me abra la puerta, pero la puerta estaba en el Qibla. Algunos dicen que está en la derecha, algunos dicen que está en la izquierda, pero cuando se dice al Qibla es lo mismo, tanto derecha a la izquierda y enfrente es Qibla.
Entonces Rasul sallallahu alaihi wasallam cuando ha oído tocando la puerta una Aisha y se han dado hacia la puerta lo ha abierto. Entonces eso es lo que está diciendo, que nosotros cuando estamos en nuestra casa rezando y viene uno tocando la puerta y la puerta si está al qibla, andamos hacia la puerta lo abrimos. Pero cuando tenemos que girarnos hacia darnos la espalda al qibla, la salah se rompe. Si tu casa tienes una curva y tú has salido a esta curva, tu salah está rota. Solamente enfrente, la derecha y la izquierda, tú puedes ir a abrir la puerta. Si es atrás y te toca la puerta, tú puedes retroceder un poco y tocas así la puerta, lo abre, y eso tampoco no pasa nada. Pero lo que no se puede hacer, tú te giras así, dando la vuelta, tu salah ya se ha roto, no se puede hacerlo. La séptima es uno que se haga aumento de un pilar de la salah, en la misma salah que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que en Raka'a tenemos solamente un ruku, pero uno que dice no, como ruku está permitido, en vez de hacer uno, yo voy a hacer dos. En la suyud sabemos que suyud es dos, pero dice que va a ser tres. Y lo mismo en tasahud es uno, no se puede hacer dos. Entonces nosotros en la Fatiha leerlo una sola vez, no se puede leerlo dos veces en la salah. Si uno hace esto por atentamente, en la salah se puede romper. Por eso, si acordáis bien, cuando el imam se equivocara o cualquier persona se equivoca, en la salah ya una vez que está completo, es 3 o 4 o es 2, se levanta hacia aumento. Y nosotros que estamos detrás del imam, ya sabemos que el imam se ha completado 4 rak'ah o ha completado 3, o si estamos en subuh ha completado 2, o estamos en salatul jumu'ah ha completado 2, o salatul idain ha completado 2. Y nosotros ¿qué hacemos? Sabiendo que el imam está haciendo aumento, decimos subhanallah, nosotros quedamos sentados. Ese es el imam que tiene que volver a sentar. Pero si nosotros sabiendo, si uno se aumenta un rukun, un pilar, y la salah se rompe, y si sigue el imam de un aumento y la salah se rompe, aún así se levanta con el imam, su salah es roto. Tú tienes que quedar sentado dejando el imam solo. Y el imam que haga el aumento, si hace salam alaikum, nosotros hacemos salam alaikum con él. Pero no podemos hacer ningún aumento lo que es el pilar. En la séptima, cuando tú estás rezando un sitio, puede ser campo, puede ser una fábrica o puede ser del trabajo, cuando una mujer que no es tuyo, no es tu hija, no es tu mujer, se pasa delante de ti que es mayor de edad, entonces tu salah también es roto, no se puede. Y no se puede pasar, dice hasta un burro, pero hemos dicho el otro día que esto no es cierto. Un burro, porque Ibn Abbas hemos dicho, un día que vino con el burro, la ha dejado comiendo y ha entrado entre la zapa. Entonces esto significa no pasa nada. Pero aquí nos dice, también el perro negro, si se pasa delante de ti, tu rizo es inválido. Por ejemplo, tú estás en un espacio y pones un obstáculo delante de ti, si el perro viene y te pasa entre obstáculo a ti, entonces la salah se rompe. Si se pasa detrás, como este pilar así, se pasa detrás del pilar, tú estás aquí y esto no se rompe. Es lo mismo cuando una mujer está pasando ahí, tú tienes algo aquí, no se rompe. Porque Rasul sallallahu alaihi wasallam ha dicho, cuando vosotros levantáis para rezar, tenéis que coger algo que se pone delante de él. Y si, aunque no tienes una montadura, o lo que es el caballo mismo, si está delante de ti, tú puedes hacer eso no se rompe también en la salah. En la última, que es octavo, y nosotros no podemos rezar delante de una persona que es su imam, no se puede ser. Esas personas que son la persona que pierde conocimiento, y nosotros no podemos rezar detrás de él. Un niño que no es capaz de distinguir qué es la importancia de la salah, nosotros no podemos rezar detrás de él.
Una mujer también lo cogen para imán de los hombres. Tú sabiendo esto, nosotros no podemos rezar detrás de una mujer. Solamente ulama han llegado a decir, si hay una mezquita en la casa, solamente la mujer viene a rezar ahí. Y tú has ido por una cosa ahí y ha llegado la hora de rizo. Entonces las mujeres tienen que estar del imán. Entonces tú no puedes estar delante de las mujeres, tú tienes que estar detrás de las mujeres. Entonces esto no pasa nada. Pero lo que está diciendo, nosotros llegamos de acuerdo, cogemos una mujer y le decimos, ahora dirígenos en la sala. Tú te pones como imam. Entonces la sala detrás de esta mujer no es válido. No se puede. A una también, sabiendo una persona que está haciendo rizo y no se pone una ropa para cubrirse, los sitios, los ombligos, lo que es la rodilla, están fuera y nosotros no vamos a rezar detrás de esta persona. Si rezamos detrás, sepamos que nuestro rizo no es válido. Si esta persona puede conseguir una ropa larga, y eso no pasa nada, porque en el tiempo de Rasul sallallahu alaihi wasallam había un hijo de la Sahaba, es el que más ha recordado la versión de la Al-Qur'an. Y cuando se pone a rezar, los mayores le manda a él a rezar. Y las mujeres estaban detrás de ellos. Y cuando hace ruku, se sale un poco lo que es el trasero. Y la mujer le dice, tienes que tapar el trasero de vuestro imam. Todo eso indica que la persona que va a hacer eso no tiene que coger una camiseta corta. Cuando hace ruku, le sale lo que es la espalda. Eso no vale. Ni para ti solo, ni para ser imam. No puede ser. Y nosotros, si sabiendo una persona, una imam que está haciendo esto así, nosotros lo tenemos que apartar de este imam. Si no respeta coger ropa larga, donde se tapa la espalda y la rodilla, y nosotros no tenemos que rezar detrás de él. Pero tampoco no tenemos que llegar para hacer un problema. Solamente le decimos, tiene que coger una ropa larga. Y así que un imam que está haciendo uso con la persona, tiene que coger también una ropa larga. No tiene que coger pantalón ajustada, una camiseta muy corta y te pones delante para rezar. Porque nosotros tenemos que coger ejemplo a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Y los demás tienen que coger ejemplo a los que saben. Si tú eres imam de la mezquita y te pones ropa ajustada, ropa corta, hacen de rizo. Como tú estás haciendo el momento, este es el Islam, tenemos que hacerlo de esta manera así. Entonces esto no es inconveniente para ninguno que se hace rizo por sí solo, ni para ser al imam. Tenemos que respetar esto bastante bien. Hemos dicho en la sala, a veces no podemos coger una ropa que lleva un foto. No podemos rezar hacia un foto. Y ahora muchos vienen con una gorra que tiene dibujo. Por ejemplo, puede ser un dibujo de una vaca, puede ser de un perro, puede ser de pez, puede ser lo que sea. Y para hacer eso no vale. Una camiseta que tiene también un foto no vale. Una camiseta a veces no lleva foto, no llevas nada, imagen, pero lleva una escrito. Esto escrito significa que ellos desmienten todo lo que es la religión. Dicen que no es verdad. No hay ninguna religión. Entonces tú cogiendo esta camiseta haciendo eso también no es bueno. Tenemos que fijarnos bastante bien en la sala, porque ahí es donde podemos ganar bastante recompensa y por él podemos entrar a Jannah y si la hacemos bien. Si no la hacemos bien, tenemos que saber, Yom al-Qiyamah, no podemos decir ante Allah que hemos rezado. Porque es la manera que Allah ha ordenado a Rasul sallallahu alaihi wasallam que haga rizo de una manera que Rasul sallallahu alaihi wasallam nos ha enseñado a nosotros tenemos que hacer. Después de testificar que Allah es único, que merece la adoración, que Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el profeta enviado, y la tercera es salah. Si la salah no es bueno, entonces nosotros no tenemos nada. Lo que es importante como la salah, si nosotros vamos a rezar, tenemos que coger una buena tela para rezar, que sea limpio. Si estamos en casa, siempre tenemos que coger larga.
Si estamos en la mezquita, tú no puedes pasar en la calle, pero tenemos mochila, podemos coger una ropa larga, lo metemos en la mochila cuando llegamos aquí, lo sacamos y lo ponemos, hacemos rizo. Después, cuando tu tarea de la vida, lo que haces en la calle es ya otra cosa. Pero si tú vienes ante Allah, tienes que coger ropa larga. Por ejemplo, tú con la persona que tiene vergüenza, por ejemplo, ninguno de nosotros, los suegros, no es capaz de coger una de estas ropas para ir a saludarle, al no ser los que han nacido aquí. Pero los que somos musulmanes, hemos nacido en el país musulmanes, nunca no haríamos esto. Si vamos haciendo eso, y Allah merece más respeto que ninguno. Eso no hay duda que todos los musulmanes lo saben, que solamente falta que nosotros hagamos en la práctica. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. No olvidamos también en la mezquita, necesitamos donar un poco para ayudar lo que es el gasto de la mezquita. Le hemos dicho varias veces, tenemos que darnos cuenta